فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے۔ صدقہ دوزخ سے بچاتا ہے، صدقہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دیں، حدیث کا مفہوم ہے، ایک کھجور کے ٹکڑا ہی کیوں نہ دیں لیکن صدقہ دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مجلس میں ایک نوجوان آتا تھا، ملک الموت نے آ کے بتایا داؤد اس کی 1-2 دن میں روح قبض کر لوں گا اللہ کے حکم سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا کہ اتنی محبت کرتا ہے، میری مجلس میں آ کے سب سے آگے بیٹھتا ہے، جو بہنیں ابھی آگے آتی ہیں نا، آپ لوگ جیسے بیٹھی ہیں، تو ان کے چہرے مجھے یاد رہتے ہیں۔ میں کسی اور مجلس میں جاتی ہوں، مجھے یہی چہرے سب سے آگے نظر آ رہے ہوتے ہیں، مجھے آگے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ میں کہیں اور جاتی ہوں، پھر وہ چہرے مجھے یہاں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آگے بیٹھنے کی فضیلت، محبت سے آگے بڑھ بڑھ کے۔ ہماری کئی بچیاں ہیں، ہماری ایک بچی ہے وسیع تھی پہلے، بہت ماشاءاللہ اس نے ہمارے ساتھ سمجھے دین کا کام کیا۔ جہاں میں نے جانا ہوتا تھا پہلے سے تیاری کر کے رکھتی تھی، ہر چیز تیار اور نگرانی میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ ہمیں اس کا چہرہ آج تک یاد ہے۔ اور دوسری بچی اب فائزہ ہے، اور 1000 بچیاں ہیں، وہاں پر تھیں کچھ بچیاں، تو 1000 بچیاں ہیں جن کی اپنی دین کی لگن کی وجہ سے، آگے آگے بڑھ کے دین کے کام کرنے کی وجہ سے ہمیں وہ یاد رہ جاتی ہیں۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے معاون مددگار مل گئی ہیں کہ دین کا کام میرا تھوڑا سا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو گیا ہے۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں دے۔ تو میں بتا رہی تھی کہ محبت ہو جاتی ہے جو مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے ان سے، اور یہ محبت ایسی روحانی محبت ہے کہ اپنے رشتوں کی محبت پیچھے رہ جاتی ہے جی۔ تو ملک الموت نے کہا کہ کچھ دن میں اس کی روح قبض کر لوں گا۔ اب داؤد علیہ السلام کی مجلس میں وہ کچھ دن تو کیا کچھ مہینے بھی گزر گئے، وہ آ رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ جب ملک الموت نے کہہ دیا تھا کہ اس کی روح قبض کروں گا تو یہ یہاں کیسے آ رہا ہے؟ تو ملک الموت نے ان کو بتایا، داؤد میں جس دن اس کی روح قبض کرنے آ رہا تھا اس سے 1 دن پہلے اس نے مسکین کو کھانا کھلا دیا، مسکین کو 1 درہم دے دیا، جس سے اس نے کھانا کھایا، اپنی ضرورت پوری کی، تو اللہ نے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جی اس کام میں کچھ نہیں ہو سکتا، سسٹمیٹک ہے، سسٹم میں چل رہا ہے، کمپیوٹر میں چل رہا ہے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے جی، نادرا والے کہتے ہیں نا، اللہ کے سسٹم میں چل رہا ہے، جو دیتا ہے اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، جو صدقے کا 1 روپیہ دیتا ہے، جو کسی کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ اس کی روزی بڑھا دے گا۔ تو آٹومیٹکلی جب روزی بڑھے گی تو انسان کی زندگی بھی بڑھے گی، کیونکہ آخری نوالا کھانے تک وہ دنیا میں رہے گا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پہ، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے جی، تو جا رہے تھے، ایک آدمی آیا، موسیٰ اپنے اللہ سے کہنا کہ میں بھوکا رہ تھک گیا ہوں، مجھے میری ساری روزی دے دے، روزی دے دے تاکہ میں پیٹ بھر کے ایک دفعہ کھا تو لوں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پہ، بھول گئے، تو اللہ نے خود یاد دلایا، موسیٰ میرا ایک بندہ تجھے رستے میں ملا تھا، اس نے کوئی پیغام دیا تھا؟ ہاں یا اللہ یاد آیا، وہ تو اس طرح کہہ رہا تھا، تو اللہ نے کہا جا، میں نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی ساری روزی آج اسے مل جائے گی۔ اب مطلب کیا ہے اس چیز کا کہ جس کو آخری نوالا مل گیا، مطلب اس کی عمر پوری ہو گئی، وہ مر جائے گا، اس کے بعد اس دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو روزی کی بشارت دے دی اور کہا پیٹ بھر کے کھا لے، تیری روزی پوری تجھے اللہ نے دے دی ہے، تیرا وقت پورا ہو گیا اس دنیا میں۔ اب اس کو جب روزی پوری مل گئی تو وہ کتنا کھاتا، 1 ٹائم کھایا، 2 ٹائم کھایا، 3 ٹائم بھر بھر کے کھایا۔ اس نے سوچا کہ میں یہ روزی بانٹ دیتا ہوں، میرے نہیں تو کسی اور کے تو کام آئے گی نا، میں نے تو اب مر جانا کیونکہ میں نے پوری روزی لے لی ہے۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا اللہ کا نظام ہی کچھ اور ہے، اللہ دینے والوں کی بڑھاتا ہے، روک کے رکھنے والوں کی نہیں بڑھتی کہ پرس میں 5000 10,000 ہونا چاہیے، بینک میں لاکھوں ہونا چاہیے، دینے والوں کی بڑھتی ہے یہ کاروبار۔ اللہ کی قسم ایک دفعہ آپ کر کے دیکھیں، آپ کو چاشنی آئے گی، مزہ آئے گا، آپ کو کیا ہی میزان بینک، کیا ہی UBL، کیا ہی دوسرے تیسرے بینک پروفٹ دیں گے، جو پروفٹ اور برکت میرا اللہ آپ کو دے گا۔
آپ اس کا حساب کتاب ہی نہیں کر سکیں گے. کہاں سے اللہ پروفٹ دے گا آپ کو؟ ہے ہمارے ہزاروں والے کام اللہ روپوں میں بنا دے گا. ہمارے روپوں والے کام اللہ فری میں بنا دے گا. ہے ہماری زندگیوں میں ایسے تجربے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا بھائی تو نے روزی تو کھا لی، اب تیرا وقت پورا ہونے والا ہے. لیکن اس نے بانٹنا شروع کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، وقت گزرتا گیا. پھر وہ نظر آیا کہیں بندہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے تو اس بندے کی پوری روزی دے دی تھی، اس نے مرنا نہیں تھا. جس کی روزی پوری مل جائے، ختم ہو جائے تو وہ تو مر جاتا ہے. تو اللہ نے کہا موسیٰ تجھے میرا ایک اصول تو یاد رہا کہ جس کی روزی پوری ہو جائے وہ فوت ہو جاتا ہے. تجھے میرا دوسرا اصول بھول گیا کہ جو بانٹتا ہے ہم اس کی بڑھاتے ہی رہتے ہیں. ہیں جی، بڑھاتے ہی رہتے ہیں. تو اللہ اس کی بڑھاتا ہی جا رہا تھا. سبحان اللہ. کیا میرا اللہ، کیا اس کے دینے کے بہانے ہیں. اوہو میرا اللہ بڑا، اس کے خزانے بڑے، اس کے خزانوں میں سے دینے کے بہانے بڑے. وہ بہانے بناتا ہے ہمیں دینے کے. جی اللہ اکبر. اسی طرح ایک واقعہ ہے، حدیث کا مفہوم ہے. 60 سال کا ایک عابد تھا، 60 سال کا عبادت گزار. عبادت کرتے 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 ایک کوٹھڑی سی بنائی ہوئی تھی اپنی، اس سے باہر نکلا، ایک خوبصورت عورت کو دیکھا اور اس سے زنا ہو گیا. اب 60 سال کی عبادت اور ایک گناہ زنا. اس نے کہا میرا تو کوئی چھٹکارا ہی نہیں بچنے کا، اللہ مجھے تو ضرور بس ضرور جہنم کی آگ میں پہنچائے گا. وہ گزر رہا تھا، اس کے پاس نان کا ایک ٹکڑا تھا، اس نے آدھا خود کھایا، فقیر نے مانگا اس کو دے دیا. اس کا اسی لمحے نان کا ٹکڑا دیتے ہی انتقال ہو گیا. خواب میں کسی نے اس کو دیکھا. حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، یہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ اس کو کسی نے دیکھا کہ 60 سال کی عبادت اس کی اس زنا کے گناہ کو نہیں دھو سکی. اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا. ایک پلڑے میں زنا تھا اور دوسرے پلڑے میں 60 سال کی عبادت تھی. جی ایک دو دن کی نہیں. ہم تو آج نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، نئے نئے نمازیں پڑھنے لگے ہیں. 60 سال کا عبادت گزار تھا. اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا تو اچانک سے اس کا نان کا ٹکڑا لا کے اس پلڑے میں رکھ دیا جہاں زنا رکھا ہوا تھا. اس پلڑے میں رکھ دیا جہاں نیکیاں رکھی ہوئی تھیں. تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. ایک نان کا ٹکڑا جو مسکین کو اس نے صدقہ کر دیا تھا وہ بھاری ہو گیا پلڑا ہے. تو اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق دے کہ بڑے سے بڑے گناہ کر چکے ہیں. جی ہم تو وہ گناہ ہم نے کیے ہیں، اگر اللہ رب العزت ہم پہ رحم نہ کرے تو ہم معاف نہیں ہو سکتے. میری بہنوں معاف نہیں ہو سکتے ہیں، معاف نہیں ہو سکتی، معافی نہیں ہو سکتی. اگر اللہ رحیم اور کریم نہ ہوتا تو صدقے کو ہم عورتیں لازمی پکڑیں. میں جہاں جہاں کراچی، اسلام آباد، جس کونے میں بیان کرتی ہوں، میں سب سے پہلے کہتی ہوں صدقے کو عام کریں، صدقے کو عام کریں، صدقے کو. اللہ کا واسطہ اپنے گھروں، اپنے کچن میں ایک شاپر لٹکائیں، ایک ڈبہ رکھیں خالی کوئی. آپ کی صبح بعد میں ہو اور آپ صدقے کا روپیہ پہلے ڈالیں، 1 روپے 2 روپے روزانہ کے صدقے والوں میں اپنا نام لکھوائیں. اوہو نیکی کے کام کرنے سے، سفارش کرنے سے اس نیکی کا پورا پورا اجر ہمیں ملتا ہے. صرف ہم نے تو فون کرنا ہے نا جی، فون کرنا ہے اور اگلے کی سفارش کر دینی ہے. اس کی پوری نیکی کا اجر مجھے مل رہا ہے. پوری نیکی کا اجر اللہ دے رہا ہے ہمیں. ہم نے صرف سفارش کر دینی ہے، نہیں اس کو کر دینا آپ ذرا، اس کا یہ کام ہو جائے بیچاری کا. میرے سامنے کئی ایسی ہیں ماشاء اللہ جنہوں نے زندگیاں اپنی لوگوں کے لیے وقف کی ہوئی ہیں.
वक्फ की हुई है उन्होंने, कोई फायदा नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है हमसे, लेकिन नेकियों के कामों में बढ़ बढ़ के, सादिया ये मैं ज़कात भेज रही हूँ, इसको दे देना, सादिया ये मैं फितरा दे रही हूँ, इसको, एक चेन उन्होंने अपनी नेकियों की बनाई हुई है। ये नेकियां उनके आगे खड़ी होंगी इंशाअल्लाह। मैं कहती हूँ वलियां हैं वो आज की दुनिया की, यकीन करें शरई पर्दे नहीं करती हैं ये, और मुझे नाम लेने से भी कुछ नहीं होगा, शरई पर्दा नहीं करती। दो बहनें हैं, पहले हमारी एक आंटी से सलाम दुआ थी, फिर दूसरी से सीमा आंटी, दो बहनें हैं, आज के दौर की वलियां हैं ये औरतें, वलियां हैं, वलीउल्लाह हैं आज के दौर की है? कौन करता है किसी के लिए इतना? जिसकी नौकरी नहीं है, सादिया इसकी नौकरी ना लगवा दें, 10 को फोन करेंगी, क्योंकि उन्हें पता है नेकियों की कीमतें लगने वाली एक वक्त में है, एक वक्त में नेकियों की कीमतें लगने वाली है, उनको पता है। 10 को फोन करके उसकी नौकरी लगवाएंगी, किसी का रिश्ता रुका हुआ है 10 को फोन करके उसका रिश्ता करवाएंगी, कोई परेशान हाल है उसकी रोजियों के असबाब घर बैठे बनाएंगी। अल्लाह उनकी नस्लों को किसी का मोहताज ना करे, और उस वक्त जब क़यामत का मंजर होगा, अफरा तफरी का आलम होगा, अल्लाह अपने अर्श का साया उनको नसीब करे। ऐसी वो दोनों बहनें हैं। हाँ जी, मक्के आगे होने का कोई फायदा नहीं कि हम मक्के के आगे रहें जी ईमान नसीब हो, बाहर मुल्क बैठ के उनको ईमान नसीब हुआ वह है। पर्दों से, नमाजों से आपकी बहुत कुछ बड़ी बड़ी फजीलतें हैं, लेकिन आमाल बड़ी कीमत रखते हैं जी। उनके दिल ऐसे नरम है, चिड़ियों की तरह किसी को भूखा नहीं देख सकती हैं दोनों बहनें। बगैर तहकीक के कौन आज के दौर में एतबार करता है? अपने सगे बहन भाइयों पे एतबार नहीं, भर भर के भेजेंगे सादिया हमारा आखिरत का अकाउंट भरती जाओ, उस मिस्कीन को पहुंचाओ, इस बच्चे के कपड़े लो, उस मिस्कीन की रोटी लो। कौन करता है आज है? कौन करता है? क्योंकि उन्हें पता है एक जरूरत का दिन आने वाला है। अबू ज़र गफ्फारी का सदका है, अबू ज़र गफ्फारी के पास बहुत टॉप ग्रास सहाबा थे, में से एक सहाबी थे। आया एक बंदा कि मुझे नौकरी चाहिए, उन्होंने कहा मिल जाएगी। आज की लैंग्वेज में आपको समझा नहीं, उस वक्त तो गुलाम रखते थे। उन्होंने कहा मिल जाएगी, पर मेरी एक शर्त है। हाँ जी, क्या शर्त है? कहा मेरी शर्त है कि तू रोजाना मेरे बकरी इन ऊँटों के रेवण में से, जानवरों के रेवण में से उम्दा जानवर मुझे ला के देगा और मैं उसका सदका अल्लाह की राह में करूंगा। खैर सिलसिला चल गया, वो रोज का एक उम्दा तरीन जानवर पूरे रेवण में से लाता और उनको देता, वो सदका करते। एक दिन एक ऊँटनी बची, गाभन थी। उन्होंने कहा, उस नौकर ने सोचा, उसने एम्प्लॉय ने सोचा कि ये गाभन है, बच्चा देगी, इनकी नस्ल बढ़ेगी, इनके जानवर बढ़ेंगे, ये नहीं भेजता है, ये नहीं भेजता, दूसरी दे देता हूँ। दूसरी दे दी। वो राउंड पे आए, उन्होंने देखा ये ऊँटनी तो उम्दा थी, आपने मुझे ये नहीं दी। कहा मैंने ये सोचा कि कल को जरूरत पड़ेगी तो आपके ये काम आएगी। उन्होंने कहा तेरे साथ मुआहिदा हुआ था कि तू अल्लाह के राह में मेरी तरफ से बेहतरीन चीज मुझे ला कर देगा और मैं दूंगा। तूने मुआहिदा तोड़ दिया, और मैं तुझे बताऊं, तू कह रहा है कि जरूरत के वक्त काम आएगी। असल जरूरत का दिन तो क़यामत में आने वाला है। मैं उन्हीं जरूरतों की तो तैयारी कर रहा हूं। आपको पता चला मैं किन की बात कर रही हूँ? वो दो बहनें जो छुप के सदका कर रही हैं, जो दुनिया को बताए बगैर, ऐलान किए बगैर, कुछ अल्लाह वालों की फैमिलीज को चला रही हैं, उनके मुंह में रोटी डाल रही हैं, उनका अकाउंट भर के अपना आखिरत का अकाउंट भर रही है। तो जरूरत का एक दिन आने वाला है जिस दिन हमारा सदका, जैसे ही हम एक खजूर की गिटली के बराबर भी सदका देते हैं ना, अल्लाह अपने सीधे हाथ पे रख लेते हैं उसको, और छोटे बच्चे
बच्चे की तरह अल्लाह उसे पालते हैं, उसको पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं हत्ता कि वो पहाड़ के बराबर हो जाता है। जिस दिन कोई साया नहीं होगा, एक पहाड़ दूर से दौड़ा दौड़ा हमारी तरफ आ रहा होगा और हम कहेंगे ये पहाड़ क्या है जो मेरी तरफ दौड़ के आ रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे ये तेरा दिया हुआ सदका है जिसे मैंने पाला है। आज जो हम दबा दबा के बैठे हैं ना, कल मर गए परसों हमारा दूसरा दिन, आज मर गए कल हमारा दूसरा दिन, मेरा माल मेरा नहीं रहेगा। आपका पर्स खाली हो जाए लेकिन आपका आखिरत का अकाउंट खाली ना हो, है। उधर जरूरत पड़नी है असल, इधर तो फिर इधर उधर से कहीं से अल्लाह असबाब बना देगा। उधर क्या करेंगे? उधर क्या करेंगे? हैं? भलाई के बहुत से रास्ते हैं जो सदका, जिस तरह किसी के पास दौलत नहीं तो हम तब भी कर सकते हैं, किसी को नेकी का हुक्म देना ये भी सदका है, बुराई से रोक देना ये भी सदका है, रास्ते से तकलीफ दे चीज कोई रखी हुई उसे हटा देना ये भी सदका है, हैं? बहरे को ऊंची आवाज में बोलना, हम जैसे कोई बहरा है बेचारा कम सुनता है, हम ऊंची आवाज में बात करें ये भी सदका है। कोई अंधा है वो जा रहा है उसे रास्ता दिखा देना, किसी की मदद कर देना, अपने कपड़े किसी मदरसे में पहुंचा देना कि तालबात पहने। एक सदका देने से 3 को अजर मिलता है, याद रखिएगा, है। एक सदका और 3 का अजर। जैसे आपने कपड़े दिए या फल दिए या पैसे दिए सदके में, किस किस को अजर मिल रहा है? शौहर को सबसे पहला अजर, कमा के वो लाया, है पहला अजर। बीवी को क्यों दिया उसने, जो देने गया, जैसे कोई मासी हुई, कोई बच्चा बाहर गया किसी को देने वाले को भी अल्लाह महरूम नहीं कर रहे। और फिर बताऊं, कहा कि इन तीनों को बराबर का अजर मिलेगा, किसी का कम किसी का ज्यादा नहीं होगा। ये है मेरा अल्लाह, ये है मेरा अल्लाह, है। हम अल्लाह की मान के चलें मेरी बहनों। अल्लाह बड़े, अल्लाह के खजाने बड़े, अल्लाह के देने के बहाने बड़े। अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह बहुत बड़े हैं। हम छोटे हैं, हमारी सोचें छोटी हैं, अल्लाह बहुत बड़े हैं। हम ये सोच सोच के जाए हैं। एक औरत थी, मुझे याद आया अचानक कि एक औरत थी, उसके रेड सेल नहीं बन रहे थे, रेड सेल नहीं बन रहे थे। उसने इलाज के लिए चूड़ियाँ बेची, अपनी सोने की चूड़ियाँ बेची उसने कि मैं इलाज कराऊंगी, लेकिन उसने इलाज नहीं कराया। उसने पता है क्या किया? उसने वो चूड़ियों के पैसे सदका कर दिए, तो अल्लाह ने उसके जिस्म से ये बीमारी ही निकाल दी। सुभान अल्लाह, है। और मिस्र का एक शख्स था, 2 दफा उसको हार्ट अटैक हुआ। गोश्त खरीदने गया, एक औरत चर्बी से गोश्त अलग कर करके थोड़ा थोड़ा रख रही थी, गरीब थी, बच्चों के लिए रख रही थी। तो उन्होंने देखा ये क्या कर रही है, तो उन्होंने कहा भाई तुझे जब भी गोश्त चाहिए हो ना तो ले लिया कर। वो कहती हमने तो जिंदगी में खाए ही नहीं, इसी चर्बी से अलग करते। उसने कहा जब भी चाहिए हो ले लिया कर, पैसे मैं दूंगा। ये अल्फाज उसके सदके के थे, देने के। ये तदबीर थी कि डॉक्टर्स हैरान रह गए कि उसका दिल 100% वर्किंग में था, कोई हार्ट अटैक कभी हुआ ही नहीं उसे, है? तो अल्लाह हम सबको सदके की तौफीक दे और छोटे छोटे अमाल को मेरी बहनों आखिरत के लिए जमा करें। ये वक्त दोबारा नहीं आना, ये वक्त दोबारा नहीं आना। मैं बार बार आपको बताती हूँ कि हम छोटे छोटे बच्चे छोड़ के अपने घरों से आते हैं, ये बच्चियाँ जो खड़ी हुई हैं ड्यूटियाँ दे रही हैं, ये छोटे छोटे बच्चे छोड़ के अपने शोहरों को, अपने ख़ानदानों को छोड़ के आती हैं। अल्लाह इनको भी अजर अज़ीम अता फरमाए और हमारे एक एक बोल से जो अमल आप लोगों में आए उस बोल का अजर अल्लाह इनको भी अता फरमाए। हैं जी, आप लोगों की मोहब्बत है जो हम यहाँ बैठे हुए होते हैं, आते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, ये मोहब्बतें हर जगह नहीं मिलती हैं। ये दीन की मोहब्बतें हैं, मैं आपको बता दूं। ये दीन के अलावा आपको कहीं ये वाले हालात नहीं मिलेंगे, हैं ये हालात नहीं मिलेंगे आपको।
जो अभी मिल रहे हैं ये दीन की मोहब्बतें हैं, दीन के ताल्लुक़ रखे हैं। दुनिया के ताल्लुक़ तो मतलब के हैं, आज हैं कल नहीं हैं, आज हैं कल नहीं। तो हम अपना दीन का ताल्लुक़ रखें कि दीन में बड़ी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह है जी।